हाँ, खाना भी खाना पड़ेगा, वेदू को भी संभालना पड़ेगा। खाना भी नहीं खाएगी, कुछ भी नहीं खाएगी। तो क्या करेंगे? परमेश्वर तो 7 दिन उपवास था ना, हम भी 7। परमेश्वर ही बोल रहा है। परमेश्वर तो मेरा बच्चा ही है। तो फिर मेरा बच्चा के लिए तो हम उपवास रहेगी, मेरा बच्चे के लिए हम क्रूस उठाएगा। हाँ, तो वही तो मैं बोल रही हूँ पालो बहन। मेरा बच्चे के लिए हम क्रूस उठाएगी। नहीं पर तो नहीं नहीं नहीं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मारा मुलाकाती एंट्री बंद ज कराई देवी छे। नहीं। बस आलो, बस 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 बस। परमेश्वर तो ऐसे ही नहीं बोलता। परमेश्वर साथ था इसलिए तो हम इधर है। परमेश्वर साथ था इसलिए तो हम यहाँ पे है, वरना यही थोड़ी होता है। आपको परमेश्वर साथ रहेगा, हमको परमेश्वर जैसे क्रूस उठाएगी। उलंग को बुला, बोल दिया उलंग। मैं छोड़ दूं पर मुझे पता तो होना चाहिए ना कि कहाँ पे घर है। गारू भी नहीं पता है, सब कोई आप लोग पता है नहीं? मुझे नहीं पता है ना। नहीं पता है। आपका घर कहाँ पे मुझे थोड़ी पता है। मेरा घर तो नहीं बनाया। हाँ, तो ये इतना बड़ा घर तो हमने बनाया आपके लिए। पर आप लोग आपका तो रहेगी। मेरा नहीं है, ये आपका और वेदू का है। मेरा नहीं। सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, पहले सुनो। ये घर आपका वेदू का है और वेदू का पप्पा मैं हूँ। नहीं 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 सुनेगी। कोई बोले ना कि वेदू का बाप किधर है तो बोल देना कि ये जलपा है ना, वो वेदू का बाप है। किसी को बात नहीं सुनते। अरे तो किसी को मत मिलो, आप क्यों मिलते हो? उसको बोल दो कि दीदी से बात करो। नहीं 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 बात करेगी। नहीं जो भी करते नहीं करेगी, नहीं बोलेगी। आप किसी से बात ही मत करो, मैं बोल रही हूँ ना कि किसी को मत मिलो बाहर से, मेरे रूम में रहो आप। क्यों क्यों बात करते हो? किसी कोई पूछता है तो उसको बोल दो दीदी से बात करो, मेरे से बात मत करो। नहीं करेगी। हाँ, तो नहीं करेंगे ना अभी। आप लोग आपके साथ भी नहीं करेगी, मेरे साथ भी नहीं, दूसरों लोगों के साथ भी नहीं बात, किसी से बात नहीं। चुपचाप रहेगी। ऐसे थोड़ी रहते बालो बहन। नहीं, हम चुपचाप रहेगी, किसी के साथ बात नहीं करेगी। अभी थोड़ा खाना खा लो, चलो। खाना भी नहीं कहेगी। ऐसे नहीं, जिद नहीं करते। वेदू को भूख लगी है। नहीं भूख तो लगेगी, हम पानी पीने। आप पानी पी लेगे, वेदू थोड़ी पानी पी लेगी। दूध खाएगी। दूध कैसे खाएगी वो? आप खाना नहीं खाओगे तो पानी पिएगा तो दूध। किसी की बात को दिमाग में मत लो, आप समझो। आप लोग दिमाग नहीं खराब करेगी, मेरा दिमाग तो ऐसे ही रहेगा। अब का दिमाग ठीक रहने दो, हमको बुकर बुकर मत कीजिए। सो जाओ, चलो थोड़ी देर। तो सोने नहीं सोएगा तो क्या करोगे? तो परमेश्वर तो नहीं सोएगा। अब बैठ रहा रात भर दिन भर सो लिया ना, तो सुबह से शाम तक रात भर। तो काम करो, चलो चलो, बर्तन बर्तन कर दो, कपड़े कपड़े है ना, कपड़े वो धो दो। चलो चलो काम करो, सोना नहीं है तो बैठना भी नहीं है। चलो बैठ ये जंगल जाओ। जंगल नहीं जाओगे, मैं इधर हूँ। मैं जब तक इधर हूँ ना तब तक आप जंगल नहीं जाओगे। परमेश्वर तो जंगल में रहता है। हाँ, परमेश्वर जंगल में भी रहता है, परमेश्वर इधर भी रहता है। परमेश्वर का माँ है तो हम भी ऐसे ही। मैं हूँ माँ, मैं माँ भी हूँ और बाप भी हूँ। वो पूछने वाले को पूछने दो, आप दिमाग में क्यों डाल के घूमते फिरते रहते हो? घूमना तो होगा। नहीं घूमेंगे, दिमाग हमारा खराब नहीं करेंगे। नहीं, आपका वेदू को नहीं बड़ी करनी है हमें। आपका दिमाग नहीं खराब करेगी, मेरा दिमाग मेरा दिमाग तो हम। आपका दिमाग खराब होगा तो वेदू परेशान नहीं होगी क्या? नहीं होगा। हाँ? नहीं होगा। ये बच्ची को परेशान करना है हमें। परेशान भी नहीं कर। तो वो रो रही थी अभी, पता है आपको? पानी कितनी बार मैंने बोला आपको कि वेदू को ले लो, वेदू को ले लो। नहीं लोगे? करना हमको लेके जाएगा जंगल में। नहीं लेके, वेदू को लेके जंगल में नहीं जाएंगे हम। वेदू भी इधर रहेगी, आप भी इधर रहोगे। हम यहाँ पर हम आपको साथ नहीं सोएगी। तो कहाँ पे सोओगे? कहाँ पे? नहीं, उधर नहीं।
नहीं, तो वहाँ चल वो अलग रूम बनाया ना, उधर मैं दे दूंगी आपको। नहीं, हम वहाँ बाहर नहीं, बाहर भी नहीं, हमारे साथ ही रहोगे। किसी को साथ नहीं, वहाँ पर या आम का या नहीं नहीं नहीं, वो बच्ची को लेके उधर नहीं जाते पालो बेन। ना, बहुत सारे कुत्ते आते हैं इधर, बिल्ली आती है। वो बिल्ली भी मेरा साथ रहेगी, बिल्ली भी कुत्ता भी सब कोई साथ हम सब हमारे साथ रहेंगे, पर हम इधर रहेंगे। नहीं, वहाँ भी आपका ये जमीन है ना, तो वहाँ पर रहेगी। पर ये बच्ची को लेके बाहर थोड़ी ना सोते, अभी बारिश आ रही है। बारिश भी आएगा, बारिश भी परमेश्वर दिया तो आएगा। हाँ? अभी आप खाना खा लो पहले, चलो। ना नहीं देगी, पानी पिएगा, पानी नहीं पिएंगे, खाना खाओगे। खाने आप नहीं खाओगे तो मुझे भी नहीं खाना है। नहीं कहेगी आप लोग तो खाओ नहीं, मैं भी नहीं खाऊंगी। ना, ऐसे ही मत कीजिए। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं, जब तक आप नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं, आप लोग खाओ, हम लोग भूखे रहेगी, को भूखे मर नहीं जाएगी। हम तो भूखे तो मैं भी नहीं मर जाऊंगी। ऐसे ही मत। मुझे नहीं खाना है। नहीं, आप मेरी नहीं सुनोगे तो मुझे नहीं खाना है। नहीं 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 नहीं, हम नहीं बताएगा, आप नहीं बताओगा, मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं नहीं खाना है मुझे भी। नहीं खाओ। मैं भी इसे पानी पी के रहूंगी। ना, नहीं, पानी मत कर। नहीं खाना है मुझे, मैं भी नहीं, जिद करूंगी हम आपके खाए, जैसी। हम तो खाना पीना छोड़ दे। मैं भी खाना पीना छोड़ दूंगी, ऐसे मुझे भी नहीं खाना है। नहीं नहीं, ऐसे ही मत। मैं तो मेरी बेदू के लिए, मेरी बच्चियों के लिए, आप सबके लिए जी रही हूँ। तो आप नहीं खाओगे तो मुझे भी नहीं खाना है अभी। हम दे देगा ना, क्या? भूख नहीं रहेगी। कौन? आप जब तक नहीं खाओगे ना तब तक मैं भी नहीं खाने वाली। भूख नहीं आएगा। इतना एक महीने का तब किया। मैं भी 1 महीना तब करूंगी आपके साथ। नहीं, आप लोग बेदू भी नहीं खाएगी और मैं भी नहीं खाएगी। हाँ, हम दोनों में से कोई नहीं खाएगा। नहीं, ऐसे ही मत लीजिए। नहीं, ऐसा ही करेंगे। ना ना ना, ऐसे ही मत। કંચન બેન, જ્યાં સુધી પાલો બેન ન જમે ત્યાં સુધી આપણે કોઈ નહીં જમીએ હો। કંચન બેન भी नहीं खाएगी। दूध निकलेगा नहीं। पानी पीने से दूध निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, हम कोई नहीं खाएंगे पिएंगे कुछ। कंचन बेन भी नहीं, अच्छा अच्छा, चाची भी नहीं, चाची भी नहीं, ऐसे ही मत बोलिए। नहीं, आप लोग खाना खाओ कोई नहीं खाएगा। ना, चाची भी नहीं खाएगा। इतना दिन तो हम नहीं मना किया, आप लोग तो- मना किए, नहीं मना किया। हम तो इतने 1 महीने का चलो अभी वो बर्तन कर दो मुझे, और ये मुझे चोटी बना दो। चलो बाल लगा के नहीं खाने। मसाज कर दो। चलो मुझे दर्द हो रहा है इसमें इंजेक्शन में। मुझे जो भी होना है हो जाए। हाँ, आप मालिश नहीं कर दोगे? नहीं कर दोगे? चलो, ये मुझे बहुत दर्द हो रहा है। नहीं करेगी, जा ऐसे। बोलेगा नहीं करेगी। नहीं करेंगे? कहीं बात नहीं, चलो बैठो थोड़ी देर। ना, बैठना भी नहीं है बैठेगा यहाँ पर नहीं रहता। तो कहाँ पे बैठागा? जंगल भी जाएगा, शहर भी साथ में। जंगल में तो नहीं जाएंगे। हाँ, ना, वहाँ पर जंगल नहीं है ना, नहीं। तो शेर के साथ बात करेगी। शेर के साथ बात? मैं शेर ही हूँ, मेरे से बात करो ना। नहीं ना, शेर तो आपका तो शेर नहीं है, आपका तो आदमी है। शेर तो जंगल में रहेगा तो पत्थर के साथ में बात करेगा। आप जहाँ पे जंगल में जाने वाली हो उधर मुझे भी आना है जंगल में। मैं कितने सालों से जंगल की खोज कर रही हूँ। आप बताना मुझे कहाँ पे जंगल है, हम दोनों साथ में जाएंगे। नहीं, इतना दिन जंगल में आप लोग नहीं था, घर में था। मुझे आना है जंगल में साथ। आपके साथ। ना ना, मेरा साथ मत रहो। नहीं, मैं आपके साथ ही रहूंगी। बेदू, मैं, लाडो। ऐसे ही नहीं, नहीं कि परमेश्वर मेरा बच्चा तो मेरा बच्चा बोल रहा है, तो आपका यहाँ पर निकला है तो आपका ये जंगल में रहे। हाँ, तो मैं भी जंगल में आऊंगी आपके साथ। पहले में ऐसे ही किए ना, तो हम जंगल में रहे। पहले जंगल में रहते थे, तो अभी हम साथ में रहेंगे, नहीं, ऐसे ही जहाँ भी रहेंगे। नहीं, ऐसे ही मत गुजर। ऐसे ही आपका मन में कंचन बेन, पानी आप दो। मत। पानी पी लो, चलो पानी पी लो, पानी पी लो। नहीं, हम पानी पिए क्या यार? नहीं, वापिस पी लो। हम चाय पी लो, चलो चाय पी लो। चाय नहीं पिए। चाय पियेंगे। ना ना,
चाय पिएगा तो गुस्सा आएगा, नहीं गुस्सा नहीं आएगा, चाय पिएगे तो शांत हो जाओगे, शांति नहीं हो जाएगा, चाय नहीं पिएगी, कभी तो दूध नहीं पीना है, दूध। दूध भी नहीं पिएगी, कुछ भी नहीं पिएगी। मेरी भी चाय बाकी है, मैं भी नहीं पीऊँ ना, हम पानी पिएगी, चाय नहीं पिएगी, मैं भी नहीं पीऊंगी चाय, दूध, खाना कुछ नहीं करूंगी मैं भी। नहीं करेगा तो नहीं करेगा। हम तो कैसा रहता है, 1 साल 2 साल भी उपवास करते हैं ना 2 साल, मैं भी करूंगी, नहीं, आप लोग नहीं कर सकते हैं, हम मैं भी कर सकती हूँ। नहीं सकते हैं, नहीं करते। आप लोग खाना खाओ। આ લાઈવ છે ને નહોતું જ કરવું અત્યારે, પણ કારણ આપી દઉં હવે। અને કાલ રાત્રે મેં છે ને આ બધા નિર્ણયો સ્ટ્રિક્ટ લીધા છે। આજ સાંજે અશોકભાઈને બોલાવી પછી બધાને મળાવી અને ફાઇનલ ડિસિઝન લઈ લઈએ, કેમ કે જે લોકો આવે છે ને એ આને પર્સનલી મળી અને એવું પૂછે છે કે વેદુનો બાપ કોણ છે, એમ આ બાળક કોનું છે, એમ અમુક લખણ ખોટાઓને અમે અહીંયાથી ના પાડીએ કે મહેરબાની કરીને આવા પ્રશ્ન ન કરો। તમે વિડીયો જોવો છો ત્યારે તમને બધી ખબર જ છે કે દેવકી કઈ રીતે આશ્રમે આવી, વેદુ કઈ રીતે આવી, પીયુ કઈ રીતે આશ્રમે આવી। તો પીયુને એ પ્રશ્ન કરે તારી મમ્મી ક્યાં વહી ગઈ, તને ખબર છે તારી મમ્મી વહી ગઈ, તાર મમ્મી કોણ છે એ ખબર છે? પાલોબેનને એમ પૂછે આ બાળક કોનું છે, આનો બાપ ક્યાં છે, તમે ક્યાં રહેતા હતા, તમારું ઘર ક્યાં છે? એટલે આખી રાત સૂતા નથી હો, અને સવારના 6 વાગ્યાના અમે આની પાછળ પાછળ ફરીએ છીએ, કારણ કે બીક એક છે કે જેમ પીયુને મૂકીને વયા ગયા ને શશીદેવી, એમાં વેદુને હારે લઈને વયા જાય ને તો આ છોકરીની જિંદગી બગડી જાય। એટલે હવે હું છે ને બહુ સ્ટ્રિક્ટ નિયમ ઉપર, જેને જેવું વિચારવું એવું વિચારે, જેને જેવું લાગવું એવું લાગે, કારણ કે નહીતર તો અમે થાકી જશું આ કાર્ય કરવામાં। આ પંખો ચાલુ કરી દો બેન। ખબર હોય આપણને કે આપણે અહીંયા આશ્રમે જઈએ છીએ, એક વિડીયા જોતા હોય તોય બાયુને એવા શું હરખ થતા હશે કે આવા પ્રશ્નો, તમને જ કોઈ આવા પ્રશ્ન પૂછે તો તમે સહન કરો। આપણને ખબર છે કે હજી એના પરિવારનો કોઈ પત્તો નથી, એની હારે શું બનાવો બન્યા છે એ આપણને ખબર નથી, તો એવા પ્રશ્ન શું કામ પૂછવા જોઈએ કે આ બાળક કોનું છે, આનો બાપ કોણ છે, તમે ક્યાં રહ્યો છો? અમને જ્યારે જ્યારે જરૂર લાગે ને અમને કંઈ તપાસની જરૂર પડી હોય તો અમે કરતા જ હોય અમારી રીતે, પણ છતાંય અમે એનો ભૂતકાળ યાદ નથી અવડાવતા। પણ આપણી ગેરહાજરીમાં છે ને આ હાંજ સુધીમાં મારે કાં પછી ન છૂટકે છે ને વિઝિટર એન્ટ્રી લિમિટેડ કરવી પડશે કે ભાઈ કાંઈ પણ વાંધો નહીં, જેનો જમણવાર હોય આવો, મોસ્ટ વેલકમ, ના નથી, પણ પ્રભુજીને મળવા નહીં, કોઈ પ્રભુજીને પર્સનલી મળવાનો આગ્રહ રાખવો જ નહીં। ઘરે ન લઈ જવાય, ઘરે લઈ જવાની વાતો કરો, અને કદાચ દરેક સંસ્થાઓએ પછી એમ કહે ને કે આ સંસ્થાઓમાં પહેલાં આવું હતું ને હવે તો ફેરફારો કરી નાખ્યા, એના કારણો આ હોય કે જેટલું કામ કરવાથી થાક ન લાગે ને એટલી આ પાછળ બધી મગજમારીઓ હંકેલવાનો કંટાળો આવી જાય। હવે એ સવારના એક જ વસ્તુ કહે છે, હું વેદુને લઈને વહી જઈશ। એટલે હું અત્યારે બાને મેં કીધું શીરો બનાવો ને વેદુને હું ખવડાવતા શીખડાવી દઉં, વેદુ જમતા શીખી જાય ને એટલે હમણાં નવું મકાન ઇમરજન્સીમાં તૈયાર કરાવડાવું, રાત દિવસ માથે રહીને, અને વેદુને હું મારી ભેગી રાખું। આ દિવસના અહીંયા રાખીશ, રાત્રે વેદુ મારી હારે। આ લઈને વહી જાય તો વેદિકાની જિંદગી બગડી ના જાય? હજી એને પોતાનું ઘર ક્યાં છે એ ખબર નથી, એનો પરિવાર ક્યાં છે એ ખબર નથી, અને એવી શું યાર, તમે 2-5 કલાક મળવા આવો છો તો તમે અહીંયા સેવા કરવા આવો છો કે પછી આને માનસિક રીતે હેરાન કરવા? આ બધાને નથી લાગુ પડતું, પણ જે લોકો અહીંયા આવીને નથી સમજતા અને જે બિનજરૂરી આવા પ્રશ્ન કરે છે, કારણ કે હવે એ બધા છે ને માનસિક સ્ટેબલ થતા જાય છે, જેમ જેમ સ્ટેબલ થાય ને એને ઘડીક 12 આટો મરાવો, જાઓ પીપળેશ્વર લઈ જાઓ, આપ મંદિર જાકે આવો, મંદિર જાકે આવો, જાઓ પરમેશ્વર પીપળેશ્વર મહાદેવ જાકે આવો। હા તો બાર બેઠો, જાઓ। બાર બેઠો થોડી દેર, જાઓ। ઈ જ છે ને ઓલા છે, ઈ પણ એક જ રોડ પકડે ખોડિયાર મંદિર વાળો।
मत बैठो बोलेगा तो कहाँ बैठे? धूप में नहीं बैठता ना, मक्खी बहुत आती है, वेदू को मक्खी परेशान नहीं करती है, इसके लिए तो मैंने दवाई भी पाप नહોતું કરવું તો આજ મારે પાપ કરવું પડશે, માખીઓની દવા મગાવી મેં કે છોકરીઓ હેરાન ના થાય. उधर बहुत सारी मक्खी है, इसीलिए मना किया कि बेदू को लेके उधर मत बैठो. चुप हो जाओ, चलो अंदर नहीं, अंदर ही रहेंगे हम, इधर रूम में, इसको लेके बाहर नहीं बैठेंगे. बहुत सारी मक्खी है, उसको परेशान करती है. हम अकेला बाहर रहेगा तभी नहीं देता है तो कहाँ से હા જો હાલત આ બધું છે ને અઘરું થઈ જાય છે, સમજો. બસ હાલો, બસ બસ, બીજા સવારના 6 વાગ્યાના આમ જ હાલે છે. એને ઘડીક બાર આટો મરાવો ને કાળુભાઈ. એને ઘડીક બહાર લઈ જાવ ને, બહાર લઈ જાવ પેલા, પછી ચા મોકલાવું અહીંયા. બહાર આટો મરાવો જાવ. આવા પ્રશ્ન દીકરીઓને સામે અને પ્રભુજીની સામે ન કરો. લાગે છે આ બધું બહુ, હું છે ને કાલ રાત્રે ડિસિઝન ઉપર આવી છું અને હું સજેશન એ બધાના લેવાની જ હતી કે હવે હું એવું વિચારું છું કે આ આશ્રમને માત્ર ને માત્ર છે ને લેડીઝ આશ્રમમાં ફેરવી નાખીએ. જેન્ટ્સ પ્રભુજી લેવું, પણ જેન્ટ્સ પ્રભુજીને આપણે બીજા આશ્રમમાં શિફ્ટ કરી દઈએ. રાખશું 5-15 દી અહીંયા, 5-10ની સંખ્યા થાય એટલે પાલીતાણા છે કે ગંગેડી છે કે કોઈ પણ બીજા આશ્રમમાં જ્યાં આપણને કમ્ફર્ટ હોય, જ્યાં આપણને આશ્રમ તરફથી સપોર્ટ મળતો હોય. આ આશ્રમને માત્ર ને માત્ર લેડીઝ આશ્રમ પૂરતો સીમિત કરી નાખીએ અને વિઝિટર એન્ટ્રી આશ્રમમાં આવવાનું પણ જાહેરમાં મળવાનું. પર્સનલી કોઈ પ્રભુજીને મળવાનો આગ્રહ નહીં રાખવાનો. અને સ્વાભાવિક છે ભાઈ, જેની ઉપર વીતી હોય ને એને ખબર હોય, તમે એને પૂછો કે આનો બાપ કોણ છે ને આ બાળક કોનું છે, તો એ જગ્યાએ આપણે હોય ને તો જ આપણને ખબર પડે કે આવા પ્રશ્નો આપણને પૂછે ને આપણને જ્યારે કાંઈ ખબર જ ન હોય ત્યારે એને હું જવાબ દેવા એમ. હજી એને એના ઘરની ખબર નથી, એનો ઘરવાળો ક્યાં છે એ ખબર નથી. ઘડીક એમ કે એને મારી નાખ્યો છે, ઘડીક એમ કે છે એને બાંધી દીધો છે, ઘડીક એમ કે છે ક્યાં છે એ મને ખબર નથી. તો અમારા સંતાનો બાળકોને ઉછેર કરવો કે આને હેન્ડલ કરવા આવ્યા ગયા મહેમાનોને સાચવવા, જવાબ દેવા ટાઈમે, એમાં તો જે દાતાશ્રીઓએ છે ને અહીંયા આપ્યું છે ને એના વિડીયો નથી બનાવવાનો ટાઈમ રહેતો, કેમ કે એડિટિંગ બધું પાર્થભાઈ કરે છે અને પાર્થભાઈ આખો દિવસ વાંથીવા દોડાદોડીમાં હોય. અહીંયા કોઈ પગારદાર માણસો નથી કે આપણી પાસે પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ટાફ નથી, તો દરેક લોકોના ફોનના જવાબ દેવા, કોઈ રૂબરૂ આવ્યા હોય એને જવાબ દેવાના. પ્રભુજી હાલતા દોડે ભાગે, ટોયલેટ બાથરૂમવાળા કપડાં કરે એ ધોવાના. એટલે બહેનોને છે ને 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ કે તમે આશ્રમે આવો ને આવા પ્રશ્નો ન કરો, કારણ કે આ અઠવાડિયામાં 3 વખત આવા પ્રશ્નોનો સામનો કરવો પડે છે. અને હું એ કહું છું કે તમે લોકો વિડીયો જોવો છો તો એની સામે મને ન પૂછો કે આનો પરિવાર મળ્યો કે નહીં, પિયુની મમ્મી મળી કે નહીં. ચાય કરીને એવું પૂછે તાર પપ્પા ક્યાં છે. અરે હું એનો બાપ છું એમ લાઈવના માધ્યમથી હું 500 વાર કહી ચૂકી છું કે એનો બાપ હું છું. અને તમે બધા વિડીયો જોતા હોય ને તો માનવતાના નાતે આ જીવો રીબાઈ નહીં ને એટલી દયા રાખો કે એને આવા પ્રશ્ન ન કરો કે તારો બાપ ક્યાં છે એમ. હવે પિયુને પૂછે તાર મમ્મી ક્યાં ગઈ, તાર મમ્મી કોણ છે, તને ખબર છે તાર મમ્મી વહી ગઈ છે, આવા પ્રશ્ન કરાય. એટલે છે ને રેસિડેન્ટ નોખું બનાવ્યું છે, બહુ સારું કર્યું છે. હવે આ સિંગલ જે સ્ટાફ રૂમો હતી ને એ હું વિચારું છું કે આવા પાલોબેન છે કે કંચનબેન છે કે દક્ષાબા છે કે એ પ્રભુજીને આપણે અલગ આપી દઈએ અને આ આશ્રમને લેડીઝ આશ્રમમાં ફેરવી નાખવું. માત્ર લેડીઝ એટલે જેન્ટ્સને મળવા જાય ને ત્યારે બાયું ભેગી લેડીઝને મળવા જાય એટલે એ ગમે આમ કરું, હું આમ ઈશારો કરું કે એની સામે બોલોમાં કાંઈ એમ, પણ તોય ન જ સમજે, એ પ્રશ્ન કર્યા વગર રહે જ નહીં. અને આ લોકો
ગુજરાતી બોલી નથી શકતા પણ ગુજરાતી બધું સમજે છે. અત્યારે લાઈવ મારે કરવું હતું ને આ બધું કહેવા માટે, તોય મારે એને બહાર મોકલવા પડ્યા કે એને બહાર લઈ જાઉં, પછી હું લાઈવમાં બધું જાહેર કરું. સદદેવદાસ અને દુઃખ તો થાય ભાઈ. આ પ્રશ્ન એક લેડીઝ તરીકે જ્યારે ખબર જ ન હોય ને ખાલી એટલું પૂછે ને કે આ બાળકનો બાપ કોણ છે, કે આનો બાપ ક્યાં છે, શું કામ પૂછવું જોઈએ ભાઈ? અને એક વસ્તુ કે આ મારી દીકરીઓ કઈ નિરાધાર નથી, હું છું એનો બાપ. મારી એકેય દીકરીઓ બાપ વગરની નથી. એનો બાપે હું છું, એની માય હું છું, ને એનું બધુંય હું છું. હું બધું નિભાવી શકવા પૂરતી સક્ષમ છું. એટલે આવા પ્રશ્ન હવે મહેરબાની કરીને મળવા આવો ને તો બે હાથ ને પગ માથું જોડું કે આવા પ્રશ્ન આશ્રમના કોઈ સ્વયંસેવકોને કે મારી છોકરીઓને ન કરતા કે તારો બાપ ક્યાં છે, કે તારા પપ્પા કોણ છે, કે તારી માં કોણ છે એમ. સદદેવીદાસ એના બે પાત્ર નિભાવી શકું ને એટલી કેપેસિટી છે મારામાં. અને એના માટે ગમે એ કરવું પડશે ને તો હું રાત દિવસ કરીશ. મારે મજૂરી કરવી પડશે તોય કરીશ, બિઝનેસ કરવો પડશે તોય કરીશ, કદાચ મારે ખેતી વાવવી પડશે તો વાવીશ. મારી છોકરીઓને ભૂખ્યા નહીં મરવા દઉં, ભણવામાં કાંઈ કચાશ નહીં રહેવા દઉં. આ બધાને હું જીવની જેમ સાચવું છું. એટલે હવે છે ને ન છૂટકે મેં બહુ છૂટછાટો આશ્રમમાં મૂકી હતી કે કંઈ વાંધો નહીં, એક બધા પ્રેમ ભાવથી અહીંયા આવીએ છીએ, પ્રેમ ભાવથી મળીએ છીએ અને આપણે એ બાને ભેગા થઈએ, એ બાને એકાબીજાને મળીએ, એકાબીજા હળવા થઈએ. પણ હજી અમુક લોકો નથી જ સમજતા કે આવા પ્રશ્ન હું ઈશારામાં કહું. બાને પૂછતા હોય બધા એ લોકો સામે હોય તો હું ત્યારે ઈશારામાં સમજાવું કે એ સિવાયની બીજી વાત કરો, તમે આ વાતું ન કરો. વિડીયો જોવો છો, તમને હરેક વસ્તુની વિડીયોના માધ્યમથી અપડેટ આપું છું કે આનું આમ છે, આનું આમ છે, છતાંય શું કામ આ વસ્તુ કરવાની? એ લોકો હિન્દી બોલે છે પણ ગુજરાતી બોલી નથી શકતા, બધું ગુજરાતી સમજે છે. આ પીયુઈ છેલ્લા 15 દિવસથી એટલી સિરિયસ થઈ ગઈ છે, હું હમણાં એની યાર એટલે વિડીયો નથી બનાવતી કેમ કે એને ખુદને અંદરથી ખબર પડી ગઈ છે કે મારી મમ્મી વહી ગઈ છે. અને હું એટલે હમણાં ડિસ્ટન્સથી થોડીક ચાલું છું કે થોડીક એની મગજ ઉપર છે ને લાગણીઓની છાપ છે એ ભૂસાઈ જાય, થોડીક એ પ્રેક્ટિકલ ભણવામાં એક્ટિવ થઈ જાય, બાર બાળકો જોડે રમવામાં એક્ટિવ થઈ જાય તો એને વારે ઘડી એકને એક પ્રશ્ન ન થાય કે મારી મમ્મી ક્યાં, મારી મમ્મી ક્યાં. એટલે હું આમ દૂર દૂરથી એની દેખરેખ રાખું, એટલી નજીક નથી આવવા દેતી કે કાલ સવારે એને હું ક્યાંય બાઈને જાઉં ને 2-5 દિવસ ન હોય તો એને મારોય અહંગરો લાગે અને એ વધારે ડિપ્રેશનમાં જતી રહે. બાળક બોલી ન શકે, બાળક રિએક્ટ ન કરી શકે, એ એકલું અંદર અંદર મૂંઝાય. એટલે મહેરબાની કરીને છે ને આવું બધું હાથ જોડીને વિનંતી કરીએ કે આવું બધું ન કરો, નહીતર પછી ના છૂટકે મારે અતિ સ્ટ્રિક્ટ નિયમો લાવવા પડશે કે ભાઈ વિઝિટર એન્ટ્રી આવો તમે અહીંયા સત્સંગ કરો, ભજન કરો, પ્રસાદ બનાવો, પણ પ્રભુજીને નહીં મળવા દો. એની પાછળ છે ને હું કલેક્ટર સાહેબને મળી અને આ બધાનું ડોક્યુમેન્ટના લીગલ ડોક્યુમેન્ટના પ્રોસેસ કરાવું છું. મારે દીકરીઓને છે ને આશ્રમની વચ્ચે નથી રાખવી હવે, કારણ કે આ અત્યારે હજી નાની છે, કાલ સવારે દીકરીઓ મોટી થશે એ બધું સાંભળશે કે મારો બાપ આ જગતમાં કોણ છે એ એને ખબર નથી. એમ લાગે આ બધું જ્યારે આપણે સમજતા હોય ને આપણને પાછળ નામ પૂછે ને નામ ન હોય ને ત્યારે આપણને સમજાય કે આ બધી પરિસ્થિતિમાંથી નીકળવું કેટલું અઘરું છે. મને એક છે ને આ સજેશન બાબતે બધા પોતાના અભિપ્રાય જણાવજો કે હું
આ આશ્રમને માત્ર લેડીઝ આશ્રમમાં ટ્રાન્સફર કરવા માગું છું કે રોડ ઉપર જે હેરાન થાય છે એ બહેનોનો જ, અને સાથે સાથે એકલવાયું કોઈ જીવન જીવે છે, રૂમમાં પુરાયેલા છે. અને જેન્ટ્સ પ્રભુજીને આપણે લેશું, પણ જેન્ટ્સ પ્રભુજીને 2, 5, 10ની સંખ્યા ભેગા થાય ત્યાં સુધી આપણે અહીંયા રાખીએ અને પછી આપણે એને અધર આશ્રમમાં શિફ્ટ કરી દઈએ. માત્ર ને માત્ર લેડીઝ માટે જ. એટલે શું છે કે બીજી ત્રીજી વિઝિટર એન્ટ્રીઓ અને આ તે બધું થોડા કંટ્રોલ્સ કરી નાખીએ. અને એકાબીજા લેડીઝની લાગણીઓ સમજશે ને તો કદાચ મને એવું લાગે છે કે રિકવરી વધુ આવશે, બાળકોનો સારો ઉછેર થશે. નથી સમજતા, હજી આપણું બાંધકામ બધું અધૂરું છે ને ત્યાં સુધી લેડીઝ જેન્ટ્સ બે ભેગા છે, સાજા અને માનસિક સ્થિરતા જેની સ્ટેબલ નથી એ ભેગા છે, ઉંમરવાળા ભેગા છે, બીમાર ભેગા છે. આ બધાયના ડિપાર્ટમેન્ટ જ્યાં સુધી અલગ અલગ સગવડતાઓ ઊભી ન થાય ત્યાં સુધી તો મારે આ બધું મેનેજ કરવાનું છે. એટલે અમે શું કરીએ કે ઘડીક વેદુને અને બધાને આ હોલમાં રાખીએ, ઘડીક અમે ટાઢો છાયો થાય એટલે ગ્રાઉન્ડમાં રાખીએ, ઘડીક અમે અન્ન ક્ષેત્રમાં રાખીએ. એટલે ખુલ્લામાં બધાને મળે છે. જ્યાં સુધી રૂમો તૈયાર ન થાય સામેની ત્યાં સુધી આ બધું મારે એડજસ્ટ કરવાનું છે. એટલે હું જતું કરું કે ભાઈ કાંઈ વાંધો નહીં, હમણાં 2, 4, 6 મહિના થશે તો બધું સરખું થઈ જશે. એમ જ્યાં સુધી આપણી પાસે પૂરી સગવડતાઓ નથી ત્યાં સુધી તો આપણે જે છે જેમ છે એમ મેનેજ કરવાનું જ છે. રોજના બેન 5-7 જણા હોય. હું છે ને આશ્રમે એટલે જ સાજી માંદી હોય તો હું અહીંયા હાજરી રહું છું કે એટલીસ્ટ આ ઇસ્યુ પાછળવાળાને હેન્ડલ ન કરવા પડે. હવે એક તો ગયડા ગાંઠા લેડીઝ સ્ટાફમાં 3, કંચનબેન, બા અને પ્રજ્ઞાબેન. પ્રજ્ઞાબેન પ્રભુજીનું નવડાવું ને કપડાનું એ બધું કરે, બા રસોડાનું કરે અને કંચનબેન અંદરની સાફ સફાઈ કરે. હું મહેમાનોને ને બહારના બીજા ફોન ને આ તે કામ હોય બાંધકામના એમાં હોય. એટલે ખરેખર મુલાકાતીઓએ બધું સમજવાનું છે કે આવનારા સમયમાં આ કેટલાય લોકોનો આશરો છે અને આમનું રોજ થકવી દેશો તો એક સમય એવો આવશે કે અમારી શારીરિક માનસિક સ્થિતિ સારી નહીં હોય તો આનું કરશું કેમ અમે. કાલ રાત્રે હું 11 વાગ્યા સુધી આ જ ચર્ચા કરતી હતી કે અમારે તો હજી ઘણું બધું આગળ જવાનું છે. અહીંયા સંખ્યા આગળ જતાં વધશે, કામ વધશે, આ બધાની જવાબદારી વધશે. અમે જ માનસિક અને શારીરિક સ્ટેબલ નહીં હોઈએ તો કેમ આ બધું મેનેજ કરશું. એટલે થોડુંક સમજો ને કાં પછી ફરજિયાત નિયમો બનાવીએ છીએ એને ફોલો કરો. પછી બધા ફરિયાદ કરે કે આ સંસ્થામાં પહેલાં મળવા દેતા હતા અને પહેલાં 50 જણાને જમાડવા જવા દેતા, હવે તો પૈસા લેવા માંડ્યા છે ને કોઈને આવવાય નથી દેતા. કે તમારે જે જમણવા હોય તિથિ ભોજનના 5000 દઈ દો, 10,000 દઈ દો, પણ અહીંયા અંદર કોઈ નહીં, અમે અમારી રીતે જમાડી દેશું. પણ એ બધાય આવા કડવા અનુભવોમાંથી નીકળી ગયા હોય એટલે શું કરે પછી થાયકા હોય કે સમજાવીને કોઈ સમજે નહીં, પછી વિઝિટર એન્ટ્રી બંધ કરી દે. મને તો એ નથી સમજાતું કે આપણે પ્રભુજીને આનંદ આપવા આવ્યા છીએ, એનું દુઃખ હળવું કરવા આવ્યા છીએ, સેવા કરવા આવ્યા છીએ કે અહીંયા એને હેરાન કરવા આવ્યા, તકલીફ આપવા આવ્યા. એ બધાની વાત નથી કરતી, પણ અમુક હજી જે નથી સમજતા ને એની વાત કરું છું. અને વધારે પડતી આ બધી મગજમારી બાયોમાં છે, બહેનોમાં, કે બહેનોને શું એવો રસ કે આ બધું જાણવું છે. એમ વિડીયો તો જોવો છો, વિડીયોમાં તો બધું આપણે અતથી જેમ છે એમ આપણે જાહેર કરીએ જ છીએ. શું કામ આવા પ્રશ્ન બાળકોને કરવાના. એટલે જોઈએ આજકાલમાં જ હું છે ને બધાને ભેગા કરી અને અમુક મુલાકાતનો સમય સાથે સાથે એક માત્ર ને માત્ર આપણે છે ને બહેનોનો આશ્રમ કરી નાખીએ. અને જ્યારે આપણી પાસે સગવડતા થશે 2, 3 માળની ત્યારે આપણે પથારીવશ જે કેસ હશે ને એને લેશું. પછી લેડીઝ હોય કે જેન્ટ્સ હોય, પણ હાલતા ચાલતા પોતાની જાતે કરી લે છે. અને જેન્ટ્સ પ્રભુજીને આપણે અધર આશ્રમમાં શિફ્ટ કરીએ એવું કંઈક પ્લાન કરીએ આજ બધા ભેગા થાય. એટલે અમને કેવું છે કે જે કાર્ય કરવામાં થાક નથી લાગતો ને આખો દિવસ, એટલો આ બધાને સમજાવવામાં અમે થાકી જઈએ છીએ કે તમે અમારી પરિસ્થિતિને સમજો. આખી રાતમાં ગમે ત્યારે 3-4 વાર જાગવાનું થાય. જેન્ટ્સમાં મુકેશભાઈ એક છે કે આખા દિવસનું મેનેજમેન્ટ જેન્ટ્સનું મુકેશભાઈ જોવે, ઉંમરવાળા પ્રભુજીનું મુકેશભાઈ જોવે,
પ્રભુજીનો ડિપાર્ટમેન્ટ સાફ કરવાનું, પ્રભુજીના કપડાં મશીનમાં નાખીને એ બધું ચોખ્ખું કરવાનું, કે ભાગ્યા હોય તો લેવા જવાનું, એ બધું મુકેશભાઈની અંડરમાં હોય. એટલે આ કામના માણસો પગાર દેતા મળતા નથી. બહુ પ્રયત્ન કરી લીધા અને આવે તો ટકતા નથી. તો હજી તો અમારું લક્ષ્ય બહુ ઊંચું છે કે આપણે એવા જીવોને અહીંયા આશરો આપીએ સગવડતા થાય પછી, કે જે પથારીવશ છે, એકલા છે, જેનું આગળ પાછળ કોઈ કાંઈ કરી શકે એમ નથી. અને બધી સંસ્થાઓમાં નિયમો છે જ. આમ થોડોક મને મારો સ્વભાવ નડે છે, અતિ લાગણીવાળો સ્વભાવ છે ને. મને એમ થાય કે કાંઈ વાંધો નહીં, ભલે ને બિચારા અહીંયા હળવા થવા આવ્યા છે, પણ અહીંયા 50માંથી 2-5% એવા હોય કે જે અહીંયા માત્ર ને માત્ર મનોરંજન કરવા આવ્યા હોય. મને આ દક્ષાબા હારે કે પરમાબા હારે કે મનોરંજન કરું છું તો હરખ નથી થતો. હું ક્યાંક એની પીડાને હળવી કરું છું, હસી મજાકમાં કાઢીને. બાકી મને એની વેદના સમજાતી હોય. અમે ખાખા ખીખી નથી કરતા અહીંયા, પણ ક્યાંક અમે એનું દુઃખ ભૂલાવા હાટું થઈને આ બધું કરીએ છીએ. એના દુઃખ ઉપર મીઠું ભભરાવો આવા પ્રશ્નો કરીને. આ બાળક કોનું છે અને આ બાળકનો બાપ કોણ છે, અમે બેઠા છીએ, જરૂર પડશે ત્યારે પ્રશ્ન પૂછશું એવા. અને દાન એ તમે જે આપો છો ને સ્વેચ્છાએ, એમાં બહુ ઘણા બધા, જેને હું સામેથી એમ કહું હું વિડીયો બનાવીને મોકલીશ, એ મને ના પાડે છે કે બેન નહીં બનાવશો, જરૂર નથી. તો દ્યો છો તો કદાચ અમારી પાસે સમય અભાવ હોય, વિડીયો એડિટિંગ પાર્થભાઈ કરે, મેં જેમ કીધું એમ. તો ક્યારેક સમયનો અભાવ હોય, ન થયો હોય, મારા યાદીમાં હોય જ, એનો ટાઈમ આવે, વહેલા મોડું થાય, કદાચ આવી જાય, તો અમુક એવાય મેસેજ કરે કે દાન દેવું કે ન દેવું એ વિચાર કરવો પડશે, હજી તમે અમારા વિડીયો નથી મૂક્યા. તો હું 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું છું કે પ્લીઝ તમે ન આપો. અને તમે આપો છો તો ઈશ્વરની સાક્ષીએ, ઈશ્વરના કેમેરામાં કેદ થઈ ગયું છે એ ભાવથી આપો. નથી વિડીયો બનાવી દેવો, નથી કરવો, નથી જાહેર કરવું, એવું નથી. પણ આખો દિવસ બોલીને મગજ થાકી જાય છે. અને લાઈવ હું એવા લોકો માટે કરું છું જે બીપી, ડાયાબિટીસ, અતિ ગંભીર બીમારી સાથે પીડાય છે ને જે મારા વિડીયો માટે તડપે છે, રાહ જોવે છે. એવા ઘણા લોકો છે આમાં કે જેને વિડીયો ન હું મૂકું તો તાવ આવી જાય છે આમાં. આપણા લાઈવની અંદર જ હશે, હાજર જ અત્યારે. હું એવા લોકો માટે લાઈવ થાઉં છું કે ભાઈ મારા 2 કલાક બોલવાથી તમને સારું રહેતું હોય કાંઈ વાંધો નહીં. મેં તો મારું જીવન અને મારું શરીર કોકના ભલાઈ માટે જ ઘસ્યું છે, તો 2 કલાક બોલવાથી કદાચ તમારું સારું થઈ જતું હોય તો મને નહીં કાંઈ ફેર પડે, હું એડજસ્ટ કરી લઈશ. બાકી હું એટલી બધી સોશિયલ મીડિયા અને વિડીયોથી થાકી ગઈ છું ને કે ઘણી વખત એમ થાય કે આ બધું હંકેલીને જંગલમાં આશ્રમ કરી નાખાય, કે પ્રભુજીને માત્ર હું. અને આ બધા એની કિસ્મતની રોજી રોટી લઈને આવે છે. હું ખવડાવતી નથી, હું પીવડાવતી નથી, હું કાંઈ કરતી નથી. હવનું નસીબ લઈ અને બધાય પોતાનો રોટલો ભેગો લઈને આવ્યા છે. ઈશ્વર કીડીને કણ અને હાથીને મણ આપે છે ને, તો આને આપણે કાંઈ નથી દેતા, આને રોટલો હું નથી દેતી, કે આને હું નથી હાચવતી. આને ઈશ્વરે એનો રોટલો અને એની વ્યવસ્થા સાથે મોકલા છે. એટલે આપણે આ બધાની માથે રાત દિવસ રહી અને સેવા કરીએ છીએ. બાકી આપણે એમ વિચારીએ કે આપણે નિમિત્ત છીએ, આપણે કરીએ છીએ, એવું નથી. એ અહીંયા નહીં હોય તો એ રોડ ઉપર હતા તે દી એને રોટલો મળતો જ તો. એની કોઈક સંભાળ રાખવાવાળું હતું જ. હું નહોતી તે દી હતું, 8.5 મહિના પ્રેગ્નેન્ટ હતા પાલોબેન, તો એને રોટલો નથી મળ્યો, એને ઓટલો નહોતો મળ્યો, કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એના નસીબનો રોટલો તો એને ત્યાંય મળતો હતો. એટલે હું જે કરું છું એ બધાને કહીને કરું છું કે ભાઈ હું આવા ફેરફાર હવે કરવા જાઉં છું. અને એ કરવા પાછળના મેં કારણો રજૂ કર્યા કે મારે આગળ ઘણું બધું કામ કરવાનું છે. મારું લક્ષ્ય હજી ઘણું બધું, મારી મંજિલ, મારું લક્ષ્ય બહુ આગળ ઊંચું છે આવા જીવો માટે. તો આમને આમ ચાલશે તો 6 મહિના, વર્ષ દિવસમાં હું કદાચ સંકલ્પ લઈને નીકળી છું કે જીવનના છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ કાર્યને નિભાવીશ, તો હું નહીં થાકું. અને થાકવાનું મારામાં આવતું નથી, કેમ કે આ મારી જવાબદારી છે. એટલે પણ મારી હારે રહેવાવાળા કોઈક દી કંટાળી અને એમ કહી દે તારે સેવા કરવા હોય તો કઈ, હવે અમે ગળે આવી ગયા.
સદદેવીદાસ. સવારના જ્યારના કહીને બેઠા છે ને કે હું વેદુને લઈને વહી જઈશ, ત્યારથી વેદુને રેઢું મૂકવાનું મન નથી થતું. આ ફૂલ જેવી દીકરીની જિંદગી કેટલી ઈશ્વરે સેફ જગ્યાએ આપી દીધી છે, અને હવે એ આને લઈને જાય ક્યાં જાય ઈ નક્કી છે. આપણને ખબર છે કે આ બાળકનું શું, ભલે ઈશ્વરે કંઈક ને કંઈક એનું કર્યું જઈશે, પણ સલામત હાથોમાંથી રોડ ઉપર થોડું મોકલી દેવાય. એને સમજણ નથી, આપણને તો છે ને. એટલે બે હાથ જોડીને અપીલ કરું છું કે પ્લીઝ સમજો. આગળના સમયમાં અમે ઘણા લોકોને ખૂબ કામ આવશું, અમે કોઈ ઉપર ઉપકાર નથી કરતા, પણ છતાંય અમે વિનંતી કરીએ છીએ કે અત્યારે એક વર્ગ એવો છે કે જેને કાઢી મૂકવા છે કે આને લઈ જાઓ એટલે અમે છૂટા થઈએ એમ. અને અમે બે હાથ જોડીને અપીલ કરીએ છીએ કે અમને આ લોકોને શાંતિથી સાચવવા દો. અમે આખું જીવન સમર્પિત કર્યું છે આના માટે કે આવા જીવો બિચારા દુઃખી ના થાય, હેરાન ના થાય એમ. કોઈ એક વ્યક્તિ ધક્કો મારીને કાઢે છે, કોઈ એક વ્યક્તિ એવું કહે છે કે શાંતિથી સાચવવા દો. તો હવે ખરેખર આવનારા સમયમાં આ બધી બહુ જરૂરિયાતો અત્યારે છે ને આવનારા સમયમાં ઊભી થવાની છે. અત્યારથી જ જો આપણે નહીં સમજીએ, કંઈ સેવા ન કરીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ એટલીસ્ટ જ્યાં થાય છે ત્યાં તો આપણે એને તકલીફો ઊભી થાય એવું તો ન કરીએ. મારું લક્ષ્ય હજી ઘણું ઊંચું છે, ઘણા બધા કાર્યો હજી બાકી છે મારા હાથે. એ મને ખબર છે મેં જે સંકલ્પો લીધા હોય એ. ઉઠો માર દીકરો, ઉઠો માર વાલો, ઉઠી ગયા માં ચકો, એ ઉઈ જા. અને હાટું છે ને બેન થોડુંક દૂધ ગરમ કરી નાખો ને, ચમચે પાઈ દઈ આજનો. હા, સે ચપટી ખાંડ નાખજો, સાવ જરાક જ. ન દઉં હું વેદુને એમ થોડી મૂકું બેન. એટલે લાઈવ ન કરત, પણ લાઈવ મારે કાલ રાત 2 દિવસથી હું સતત આ જ વિચારતી હતી કે હવે હું છે ને નિયમો બનાવી નાખું અને નિયમો ઉપર ચાલીએ. અને સાથે સાથે આજે હું બધાને ભેગા કરી અને એક આ નિર્ણય લઈ લઉં છું કે આ આશ્રમને માત્ર ને માત્ર બહેનોના આશ્રમ માટે આપણે છે ને પ્લાન કરી નાખીએ. ભાઈઓને લેશું પણ ભાઈઓને આપણે બીજા આશ્રમમાં શિફ્ટ કરી દઈએ. એટલે શું છે કે એક જ સગવડતા સાચવવામાં આપણને અગવડતા હોય ન ઊભી થાય, અને પ્લસ અત્યારે આપણી પાસે લેડીઝ જેન્ટ્સની જ્યાં સુધી રહેવાની અલગ અલગ સગવડતા ના થાય ત્યાં સુધી આપણને તકલીફ ના ઊભી થાય કોઈ બીજી ત્રીજી. કારણ કે અત્યારે એ જ કહેતા હતા, હું એ કે વેદુને લઈને પ્રભુજીની વચ્ચે રહેવા આવી જઈશ. અને દાને તમે છે ને ભાઈ, હું તો હાથ જોડીને કહું છું કે તમે આર્થિક રૂપે અમરધામ આશ્રમ ઉપર ન આપો. આર્થિક રૂપે કે વસ્તુ રૂપે તમારે જે આપવું છે એ તમે નિસ્વાર્થ ભાવે આપો. હું વિડીયો બનાવી દઈશ, હું જાહેર કરીશ. હજી વડાળાથી ભાઈ આપી ગયા હતા, હિતેશભાઈ કતબા એના મમ્મી પાછળ જે દઈ ગયા છે, ધનજીભાઈ અમેરિકાવાળા, પછી મુંબઈથી ભાઈ ભૂષણભાઈ શું નામ છે, એક લંડનવાળા ભાઈ. 8-10 લોકોની યાદી 4 મહિના પહેલાંની બાકી છે કે હજી અમે લોકો એડિટ કરીને નથી મૂકી શક્યા. કેમ કે એડિટ કરવા બેહે પાર્થભાઈ કંઈક ને કંઈક કામ આવી ગયું હોય, ન થાય. અને અમને એમ થાય કે આટલી સારી આ લોકોએ આપણને હેલ્પ કરી છે તો વ્યવસ્થિત એડિટિંગ કરીને આપણે મૂકીએ કે જેથી કરીને કાયમ યાદી બધાના જીવનમાં એક હોય, હરખ હોય અંદરથી કે મેં આ કર્યું. તો કદાચ 2-5 દિવસ વહેલા મોડું થાય તો થોડુંક સપોર્ટ કરાય. એવું ન હોય કે તમારી યાદી ન હોય જ. અને ખૂબ હૃદયથી પ્રાર્થનાઓ કરી હોય અમે ઈશ્વરને કે તમે અહીંયા આ જીવો માટે અમને જે મદદ કરી છે ને એનો બદલો ઈશ્વર તમને કોઈને કોઈ ફળ સ્વરૂપે સારી રીતે આપે જ. એટલે ખાસ એવું હોય ને કે માત્ર ને માત્ર અહીંયા તમે દીધા પછી વેરી નેક્સ્ટ ડે તમારો વિડીયો જોઈએ છે તો ક્યારેક ન બને તો સપોર્ટ કરજો. ને કા પછી તમે પ્લીઝ ન આપતા. મારે કાલે જ એક ભાઈને ફોન કરીને કહેવું પડ્યું તમે કહો તો હું પાછું મોકલી દઉં,
પણ આવા મેસેજ મને કરીને ન ઓલું કરો કે અમને પછી ઈચ્છા ના થાય તમે વિડીયો ટાઈમે ન આપો તો. એ માટે તો હું લાઈવે કરાવી દઉં છું અક્ષયને કે ભાઈ તું એટ એ ટાઈમ લાઈવ કર નાખ જે લોકો જમાડવા આવ્યા છે એનું. ઘણી વખત એવું હોય હું બહાર હોય અહીંયા મોબાઈલ હાજર ન હોય અને મારું પેજ છે એ પાર્થભાઈનામાં મારામાં બેમાં જ ખુલ્લું છે. બીજા બધાનામાં ખુલ્લે તો ભવિષ્યમાં પેજ હેક થવાના ચાન્સીસ રહે. એમાં શું શું એક્ટિવિટી થાય એની આપણને ખબર ન હોય. એટલે ક્યારેક સમયના અભાવે ન થયું હોય. આ બંટીભાઈ આવ્યા હતા હમણાં, ફ્રૂટ જમાડી ગયા, ચકલાના માળા દઈ ગયા, તો એની યાદી મગજમાં હોય અને મૂકવાની હોય, થોડુંક વહેલા મોડું થાય. છતાંય લાઈવના માધ્યમથી તો આપણે યાદી લીધી જ હોય કે ભાઈ આ વ્યક્તિ આજે આવ્યું હતું અને એને આશ્રમને આટલા પ્રકારની હેલ્પ કરી. કાલ તો પછી હું ને અશોકભાઈ એવા નિર્ણય ઉપર આવી ગયા બેન હમણાં બાંધકામે ઊભું રાખી દઈએ અને લોકોને એ અપીલ કરીએ કે હમણાં તમે કાંઈ દ્યો જ માં આશ્રમે, કાંઈ વાંધો નહીં, ધીમે ધીમે જ્યારે આપણી સગવડતા થશે ત્યારે કરશું. સોશિયલ મીડિયાનો સારો ઉપયોગ થાય છે. સારા ઉપયોગ થકી કેટલાય જીવોને આપણે લાવી શકીએ છીએ, કેટલાય જીવોને જીવનમાં પરિવર્તન આવે છે, એ સરસ જીવન જીવતા થાય છે. અને આપણે બધાય સાથી પરિવાર એકાબીજા સાથે પ્રેમથી, લાગણીથી, ક્યાંક ને ક્યાંક દરેકને અંદર ખાને એક સલામતી છે કે કોઈ નહીં હોય ને તો અમરધામ આશ્રમ આપણો છે. આપણે બધા એક છીએ, ભલે અલગ અલગ પરિવારથી છીએ, કોઈ કોઈને મળ્યા નથી, કોઈ કોઈને જોયા નથી, કેટલાય લોકો તો આપણે વાતેય નથી કરી, પણ તોય આપણે ગમે એટલા દૂર બેઠા છીએ એકાબીજાને અંદરથી એમ છે કે આ મારું ઘર છે ને આ મારો પરિવાર છે. તો આપણે નહીં સમજીએ તો આપણે બીજાને કેમ કહેશું કે તમે સમજો એમ. અમથું મેં કીધું હતું કે જ્યારે કદાચ છેલ્લે સમય આવશે ને તો ટુકડાની જોડીએ હું મને મંજૂર છે, હું ફેરવી લઈશ. હજી તો હું કામ કરવા માટે સક્ષમ છું. થોડુંક અહીંયા સેટઅપ થાય તો હું બિઝનેસ કરીશ. મારા લેવલથી જે થશે એ આશ્રમ માટે, દીકરીઓ માટે મને જે યોગ્ય લાગશે એ મારી આવડતનો ઉપયોગ કરીને કરીશ. મારે મારું ઘર તો નથી ભરવાનું, જે કરવાનું છે એ મારા છોકરા સારું ભણતર ભણે અને આશ્રમમાં જ્યાં જરૂરિયાત ઊભી થાય અહીંયા હું છૂટા હાથે એનો ઉપયોગ કરી શકું. કેમ કે હું કદાચ મારું કરું તો અહીંયા મૂકીને જવાની છું, માથે તો કાંઈ બાંધી જવાની સગવડતા ભેગી છે નહીં કે હું ભેગું લઈ જઈશ. જે કંઈ પણ હશે એ મારી પાસે. એટલે ખૂબ આગળ જવાનું છે. સમય આવનારો ખૂબ અઘરો આવી રહ્યો છે અને હું ખૂબ સારા સંકલ્પ સાથે નીકળી છું. હું અડગ થઈને નીકળી છું. વચ્ચેથી છોડી દેવાવાળી હું નથી કે હું છોડી દઈશ. કદાચ મેં કીધેલું છે કે અંધાધૂંધ આંધી તોફાન જીવનમાં આવી જશે ને તોય મને મંજૂર છે. હું મારો રસ્તો ચૂકીને નથી જવાની. બધુંય કુરબાન કરી દેવાનું છું. જે જાવું હોય જાય, રહેવું હોય રહે, મારી જિંદગીમાં જે થવું હોય થાય. દરેક વસ્તુ બહુ અડગ મનથી છે ને નક્કી કરીને હું નીકળી છું કે બધુંય મને મંજૂર છે, પણ હું આ કાર્ય છોડવાની નથી જ. અને મને ખબર છે મારા સંકલ્પમાં મારું પ્રારબ્ધ કર્મ નહીં હોય ને તો મારી માને મને આ દેવું પડશે. એટલો તો હવે મને મારી માના કાર્ય ઉપર, એની કમાઈ ઉપર ને જાત ઉપર આત્મવિશ્વાસ છે કે આ કાર્ય પ્રારબ્ધ કર્મમાં કદાચ નહીં હોય ને તો મારી મા મને દેશે. કેમ કે મારા હૃદયનો ભાવ તો એને ખબર છે. હું ખાલી મોઢેથી નથી બોલતી કે હું આ કાર્ય કરીશ એમ. હું અંતરાત્માથી બોલું છું. અને અંતરાત્માનો અવાજ છે ને ઈશ્વરને ખબર હોય. કદાચ જીભ ફરી જાય, અંતરાત્મા ના ફરે. એટલે હવે તો મને એ ભરોસો છે કે મારા પ્રારબ્ધ કર્મમાં સેવા નહીં હોય ને તોય મારી મા મને દેશે, કેમ કે મારા હૃદયમાં છે. એટલે હવે પછી અમરધામ આશ્રમે આવનાર મુલાકાતીઓને બે હાથ જોડીને વિનંતી કે પિયુને, વેદિકાબેન, પાલોબેનને ક્યારેય કોઈ આવા પ્રશ્ન ન કરતા તારી મમ્મી કોણ અને આનો બાપ કોણ એમ. આ બાળક કોનું છે? આ બાળક હવે હું કહી દઉં આ મારું છે અને એનો બાપ હું છું અને પિયુની માય હું છું. અમરધામ આશ્રમ પર જેટલા બાળકો છે ને એની મા અને એનો બાપ બે હું છું. આ એના ઉછેર માટે છે ને બધુંય કુરબાન છે. જે કરવું પડશે એ કરી નાખીશ. પણ આવા પ્રશ્ન કરી અને પ્રભુજીને
કોઈ પણ પ્રકારનું માનસિક ટોર્ચર કરશો નહીં. અહીંયા બહુ બધી તકલીફો મન નથી થતી, એને જોઈને મને થાય છે. સવારના જઈમાં નથી, ચા નથી પીધી, દૂધ નથી પીધું, એ આટા જ મારે છે. એટલે કંઈ પણ શું કામ આપણે આવા પાપના ભાગીદાર બનવાનું? કોઈ આત્માને રીબાવવાનું શું કામ? આપણે કોઈ આત્માને રાજી ન કરી શકીએ તો કાંઈ વાંધો નહીં, પણ કોઈ આત્માને બાળવાનું શું કામ? ગોદડી લાવો તો, અને એક કપડું આપજો, મોઢું લોચાયું હળવું આપજો, રૂમાલ પાતળો હોય ને. મારો દીકરો ભૂખો થયો છે માલું. એ મચકો ભૂકો થયો તો હા, ભૂકુડા લાગ્યા છે, ભૂકુલા. ઊંચમાં દીકો માલા કરવી છે, માલા કરવી છે. એ માલા કહે છે મદિકાને. મારા દીકરાઓને તો મમ્મી કાંઈ નહીં ઘટવા દે. હા, સતદેવીદાસ, અમરદેવીદાસ, મોઢું ખોલો, મોઢું ખોલો. મીઠું મીઠું છે, મીઠું મીઠું છે, મીઠું મીઠું. હાલો 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 હાલો, મવાલો છે ને, મવાલો છે ને. મોઢું ખોલો, મોઢું ખોલો. આઈસે આજે ઓલી છે ને પાર્થભાઈ આવી ગયા છે, કંચનબેન. હે નહીં કારણ કે દૂધની એક બોટલ ફોન બાને કઈ કરી દો ને, લેતા આવે. એટલે પેલા જોઈ લ્યો ગાડી આવી ગઈ તો બાન કઈ એને કઈ પાર્થભાઈ કઈ મેડિકલમાંથી એક દૂધનું બોટલ લેતા આવે. હા, બાન કે પાર્થભાઈને ફોન કરી દો, દૂધની બોટલ લેતા આવે મારા દીકરા. હા, ભૂકો તોડો રીએ ચકો. હાલ આઈસમ હાલ 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 હાલ. કોઈ દી બોટલ મારી છોકરીને દીધી નથી બિચારીને, પણ મમ્મી આ જીદે ચડી છે કે હું કાંઈ નહીં કરું, વેદુને નહીં રાખવું, મૂકી દે. સોરી માં, મારે તારી આવી એવું નથી બોલવાનું. એ મારા ઢીંગલીબાઈ છે, ચક્કીબાઈ ખાતા નથી, પીતા નથી. આઈસે હાલ હાલ મમ્મા. એ જો હું હાલેડું ગાઉં એ વેદુનું. એ આપણે ચૂંદડી ગાય. હાલો, એ ચૂંદલી ગાય, ચૂંદલી. પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી, ઓ માં. પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી. આવી ચાલો. એ ચૂંદડીના છેડે બાંધ્યા વેદ રે માં. ચૂંદડીના છેડે બાંધ્યા વેદ રે અમર માં. પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી, ઓ માં. પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી. સુધ બુધના ચરખામાં એ માંડિયા, ઓ માં. સુધ બુધના ચરખામાં એ માંડિયા. એને જાણે કોઈ ચાતુર સુજાણ રે માં. જાણે કોઈ ચાતુર સુજાણ રે અમર માં. પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી, ઓ માં. પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી.
ચૂંદડીના સૂતરમાં એ કાંતિયા ઓ માં ચૂંદડીના સૂતરમાં એ કાંતિયા એનો વણનારો છે રે કીર્તાર રે માં વણનારો છે રે કીર્તાર રે અમર માં પર બે પૂજાણી માની ચૂંદડી ના અત્યારે ઓલી મગાવ મીમી કંપનીની કોઈ સારી કંપનીની એને કઈ લઈ લ્યો ને મેડિકલથી આવી ચૂંદડી ન કીધા બે બે ફાડિયા ઓ માં ભૂખું લાગ્યું છે ચમચીથી દૂધ પીવું નથી મમ્મી પીલાવતી નથી હા ચૂંદડી ન કીધા બે બે ફાડિયા ઓ માં ચૂંદડી ન કીધા બે બે ફાડિયા એનો એક રે ધરતીને બીજો આભરે માં એક રે ધરતીને બીજો આભરે ઓ માં અરે બે બસ 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 કમો એ બચુલું માર બચુલું પૈસા બાન મોબાઈલમાં રિચાર્જ પૂરું થઈ ગયું એમ કહે છે બા હા બા એમ કહે છે મોબાઈલમાં પૈસા પૂરા થઈ ગયા મારા દીકરા શું ગાલે છે એમાં એ મમ્મીને કયો ને એને કઈ એદું રોવે છે ઘડી કહીને કે પેટ તો ભરાઈ લે માં લાઈ લઈ જા હાલ્યો છું આને લાગે ન તો નથી પાછો હું હમણાં જે મોબાઈલ પડે નહીં મળે એ માથે રેજો પછી લઈ લેજો ચકુલાને ભૂખું લાગી છે હા ચૂંદડી ના કીધા બે બે ફાડિયા ઓ માં અહીંયા આવી ગયા ઈ સાટલામાં પાલભાઈ ઠી લાગતો એટલે હા પણ ઈ મોઢું નહીં ખોલે હું છે ને ઓલી બોટલ જ મગાવી લઉં એમ તો જરાક શીરો ખવડાવ્યો હતો થોડીક વાર પહેલા હા હો રાધાને કાના હારે પ્રેમ હતો ને એમ મને મારા પ્રભુજી હારે પ્રેમ છે ભાઈ આ તો સમય અને હજી સગવડતાઓનો અભાવ છે એટલે બધું રગડ ધગડ હાલે છે પણ એ બહુ જલ્દી સમય આવી જશે કે હું મારો પૂરેપૂરો ટાઈમ એ લોકોને આપીશ ક્યાં પહોંચ્યા પાર્થભાઈ ગોંડલથી કોઈ આવતું હોય ને તો એને કે ઓલો બાવ ને દૂધ પીવડાવવાની બોટલ સારી કંપનીની લઈ લ્યો ને મીમીની કે સેલોની કે હે ઇમેશને ફોન કરો છે કોઈ આવતું હોય તો કાર મોકલી દે કારણ કે પાલો બેન જ જીદે ચડ્યા છે એ અને જાવું છે અને પેટે નથી ભરાવતા બોટલ હોય તો કામ આવે ને ક્યારેક એમ હે ક્યાં ગામમાં મેડિકલ ક્યાં છે હા તો ટેમ્પરરી જોવો નહીં તો પછી કોઈ આવતો ને એને કંપનીને મગાવી લ્યો અત્યારે હાલશે લોકલ તો લોકલ ચમચીથી તો પીતી નથી ચકી હાલો જઈ આવું જઈ આવું હાલ હા જઈ આવું એ હજી તો આપણા નસીબમાં ઈશ્વરે આવા કેટલાય બાળકો સેવા માટે નિમિત્ત બનાવ્યા છે કોને ખબર છે
લાઈવ એટલે જ કર્યું ઉમેશભાઈ કે વાસ્તવિક લોકો એમ થાય કે બેન દિવસે દિવસે પછી હવે બહુ અઘરા થતા જાય, નિયમો બનાવવા માંડ્યા અને પણ નિયમો બનાવવા પાછળના કારણો છે ને એ લાઈવના માધ્યમથી રજૂ કરું ને તો તમને ખ્યાલ આવે કે ખરેખર આવું બધું ફેરફાર શું કામ કરવા પડ્યા. અને આપણા એક આશ્રમમાં નહીં, દરેક આશ્રમોમાં આ પ્રશ્ન થતા જ હોય, એટલે એ લોકોએ પછી છે નિયમો સ્ટ્રિક્ટ કરી નાખ્યા હોય કે મુલાકાતી એન્ટ્રી બંધ, જમાડવા માટે આવો તો 10 જ જણાએ આવવું, કાં પછી તમે કાચો સીધો દઈને જમાડી દો, કાં પછી તમે પેમેન્ટ દઈને જમાડી દો. એમ આપણે ઠીક છે પૈસા હારે તો બહુ દૂર દૂર સુધી કાંઈ લેવા દેવા નથી કે ભાઈ અહીંયા પૈસા આપો, પણ આ બધું કરવું શું કામ પડે? આ બધી હેરાનગતિ આખી આખી રાત દેખરેખમાં જાગવું પડે, કયા દરવાજાથી નીકળી જાય કેમ ખબર પડે? કયો હવે આખો દીના થાયકા હોય દોડધામમાં તો બધા નીંદરે ભર આવી ગઈ હોય, ક્યારે લઈને નીકળી જાય કેમ ખબર પડે? 2 જણા તો આવી રીતે જ્યારે આવા બનાવો બને ને ત્યારે જાગતા હોય વારાફરતી કે એકેય ધ્યાન બહાર નીકળી ન જાય. એમ આમાં ગેટે તાળા માર્યા હોય ને તો ગેટ ઠેકીને ભાગી જાય. આપણે એવું ન માનવું કે આ ગેટ બંધ થઈ ગયો છે એટલે ન જાય. એમ ખચોડા ઓલા માર્બલના અમે જે બોર્ડરો મારી છે ને આવી બારીઓમાં, આ ધુંબા મારીને કાઢી નાખ્યું બોલો. અને હમણાં 3 દી પહેલા આજે આ કાચ બારીનો છે નવા, હજી બારીઓ આપણે 2 મહિના 3 મહિના થયા કરી એના, એ બારીઓને કાચ ધુંબા મારીને તોડી નાખ્યા, માર્બલ ધુંબા મારીને કાઢી નાખ્યા. એટલે એવું ન માનવું કે આપણે બધી સિક્યોરિટી કરી હોય તો એ નીકળી જાય ઠેકીને. પણ હોપસો કે કંઈક લાઈવના માધ્યમથી થોડોક લોકોનામાં મુલાકાતીઓ આવે છે એમાં ફેરફાર થાય તો સારું. નહીંતર પછી મેં કીધું એમ કે મારી માટે જંગલ જ છેલ્લો ઓપ્શન છે. અને મેં કાલ રાત્રે જ ભાઈને ફોન કરીને કહી દીધું, ભાઈ તું જુનાગઢના જંગલમાં પાછી જમીન ગોતવા મેં અમુક લિમિટેડ જે છે ને એને ત્યાં જ રાખી, આ આશ્રમે અપડાઉન કર્યા કરશું. કારણ કે આ વહેલા મોડું 5-10 વર્ષમાં એ આવી જ જાય અમલમાં, નહીં કરવું હોય ને તોય ફરજિયાત. કે અમુક કેસને છે ને અહીંયા પબ્લિકની વચ્ચે રાખવાના જ નહીં, એ એકાંતમાં એ એની મોજમાં જ ભલા. મને તો દેખાય છે ગ્રાઉન્ડ લેવલે કેવો સમય આવશે. એક દહકો વધીને બહુ તો 15 વર્ષ. અત્યારે આપણે 90% ઉપર તો ડિપ્રેશનની ગોળીઓ ઉપર જીવીએ છીએ, બધા આવી ગયા, મારો સમાવેશ થઈ જાય. મને બીજી કંઈ ડિપ્રેશન નથી, પણ આ આખો દિવસ મેનેજમેન્ટ. સારું હાલો, હવે પ્લમ્બિંગ કામ હાલે છે અહીંયા, ઓલા ભાઈ બોલાવે છે, પાર્થભાઈ આવી ગયા એટલે મુલાકાતી એન્ટ્રી આજ નિયમો બનાવી નાખીએ ને બોર્ડ મારી દઈએ બધે. ચલો, મારી ઉગ્રતાથી કદાચ કોઈને ખોટું લાગ્યું હોય તો સોરી, પણ વાસ્તવિકતા આ છે જે રજૂ કરવી પડી. હા સુધીમાં છે ને લેડીઝના પ્રશ્નોમાં બહુ હેન્ડલ કરવું, કારણ કે લેડીઝ એક તો આમેય લાગણીશીલ વધુ હોય, જેન્ટ્સ લાગણીશીલ ન હોય એવું ન હોય, પણ એ બોલે નહીં, જ્યાં સુધી એનાથી મેનેજ થાય ને ત્યાં સુધી મેનેજ કરે. એ કહી ના શકે, કોઈને શેર ન કરી શકે. એટલે હા સુધીમાં રોવાવાળા કેસોમાં 5 કેસો તો હોય જ રોજને માટે, કે જેને આપણે સાચવવાના જ, હેન્ડલ જ કરવાના. કર્યો ફોન કર્યો. હાલો, એક પાપ કરવું પડે એમ છે એટલે કરીએ છીએ, ભગવાન ભલું કરે. આ છોકરીઓને માખ્યું હેરાન કરે છે એટલે કાંઈ ઓપ્શન નહોતો છેલ્લે. પછી પાર્થભાઈ પાસે સ્પ્રે મગાવ્યો, કારણ કે છોકરીઓને હુવા નથી દેતી માખ્યું. મારે બહાર નીકળી જાય નહીતર હે ને આની સ્મેલ તો સારી છે. હા, એ ઓલી છે ને, પણ એ ઝીણી છે ને, કોઈ ન હોય ને ત્યારે જ છાંટવાની. એ ક્યાંથી મળી? જંગલમાં સી આવી જાય. બધા છે ને ભાઈ આજે નિયમો લખી અને મોટા મોટા બોર્ડ બનાવી નાખો 2x2 ના, એટલે બધાને વચાય એવડા અક્ષરે થાય છે ઇફેક્ટ.
સારું હાલો, હવે હું પછી નિરાતે પાછી લાઈવ કરીશ. મહેમાનો આવી ગયા છે અને ચલો બધાને જાજા કરીને જય મા અમર, સીતારામ, સદદેવીદાસ, જય શ્રી કૃષ્ણ, આવજો બધા.